जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर चेक्स बाउंड मामलार 6 मास कारादंड आदेश देले बारिपदा स्थित अतिरिक्त जिला विचारपति 1। बारिपदा स्थित अतिरिक्त जिला विचारपति 1 एक चेक बाउंड मामलार प्रथम श्रेणी विचार विभाग अदालत राय को कायम करछंती। विचारपति सत्यनारायण पात्र विचार करी अभियुक्त को दोषी साब्यस्त करी 6 मास कारादंड आदेश भोगिबार आदेश देछंती। या सहित 2,40,40,490 टंका पैठ करने को निर्देश देछंती। अनादय अधिक 2 मास कारादंड आदेश पाई निर्देश रही। आसामी जनक बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत सुईटी साहा। सूचनायोग्य जे व्यवसाय निमंते बारिपदा स्थित मयूरभंज केन्द्र संभाग बैंक महिला शाखार 1 लाख टंका ऋण नहीं परिशोध निमंते 1,21,745 टंकार एक बैंक चेक प्रदान करथिले। तेबे उक्त चेक बैंक अकाउंट रे पर्याप्त परिमाण अर्थ नथिबारु चेक टी बाउंस हो जाइथिला। तेबे याकु नै परिचालन निर्देशक एसडीजेएम कोर्ट मामला रुजु करथिले। प्रमाण को भित्ति करी विचारपति शुणाणी करथिले, जाहाकु नै जिला दौर जज कोर्टर अपील करा जाइथिला। या परे उक्त मामला रे एडीजे अदालत को ट्रांसफर करा जाइथिला। उक्त कोर्ट रे मध्य राय प्रकाश पाइछि। बैंक पक्षरु आईनजीवी बटकृष्ण पाढ़ी मामला परिचालना करथिले। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारश्रेणी घाट रे ट्रक दुर्घटना अल्पके बर्तिले चालक एवं हेल्पर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक दे जाइतबा 49 नंबर जातीय राजपथ में अवस्थित द्वारश्रेणी घाट में दिवा 4 घटिका समय कौन कारण ट्रकटी दुर्घटनाग्रस्त हो रास्ता मझे ओलटी पड़ा फल दीर्घ समय धरी घाटी रास्ता जाम रही है। तेबे यह दुर्घटन अल्पके बर्ती जाइछन्ति ट्रक्र चालक एवं हेल्पर। घटनास्थल बांगरीपसी पुलिस पहुंची घटनार तदंत करुछि। दीर्घ समय धरी रास्ता जाम हेबारु लोके नाही नथिबार असुविधा सम्मुखीन होइछन्ति। परवर्ती खबर बेतनडी थाना खड़ीशल पंचायत अधीन कांचननगर ग्राम में अबकारी विभाग एवं मोबाइल टीम पक्षर देउली टीम सहायतार शुक्रवार अपराह्न 4टार मिलित चढ़ाऊ करा जाय विपुल परिमाण महुलपच रंधामद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़िक जबतपूर्वक नष्ट कराई। हस्तगत सूचना मुताबक कंचननगर अंचल देशी मद कारखाना चली खबर पाई मयूरभंज जिला अबकारी विभाग सदर टीम अधिकारी ब्रजमोहन मल्लिक नेतृत्व में मोबाइल एवं देउली टीम मिलित चढ़ाऊ करी शुक्रवार अपराह्न चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय मद माफिया माने जंगल भितर चंपड़ मारिथिबा बेले अबकारी विभाग घटनास्थल में 3,050 किलोग्राम ओजनर महुलपच समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत होइथिबा विभिन्न सरंजाम एवं 250 लिटर रंधामद एवं नष्ट करा जाइथिला। एथि सहित प्लास्टिक ड्रम सहित अन्यान्य सरंजाम गुड़िक मध्य जबत करी ऑफिस को अणा जाइथिला। एने घटनार अधिक तदंत जारी रखी अबकारी टीम। परवर्ती खबर बेतनडी उपखंड गरुड़बसा ग्राम में पारिवारिक कलहर उग्र रूप धारण करने पर काठफाड़िया आक्रमण समय जैनिक 13 वर्षीय नाबालिका गुरुतर आहत होगा घटना शुक्रवार राति 11:30 मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनडी पुलिस। एतला कारणी गरुड़बसा ग्रामर भज माझी स्त्री सीता माझी अभियोग मुताबक तांकर दियर बालाई माझी स्त्री सांख माझी एवं पुओ बाघराई माझी सहित संगबद्ध भाव में आसी अश्लील भाषा गाड़गुलज करुवा समय सीता माझी प्रतिवाद करथिले। एथिरे उत्क्षिप्त होई बालाई निकटरे पड़िथिबा एक काठफाड़िया सीता को आक्रमण उद्यम करिथिबा समय से घुंची जेबारु सीता पछपटे छिड़ा होइथिबा तांको झियो कांचन मुंडरे शक्त आघात लागिबारु से सेठार ही टली पड़िथिला। नाबालिका झियो कांचन मरी जाइथिबा भावी बालाई सांख एवं बाघराई एवं तांकर स्त्री सेठारु धमक चमक दे पलाई जाइथिले। गुरुतर कांचन को उद्धार करी बेतनटी डाक्तरखाना निया जाइथिला। अवस्था गुरुतर थिबारु सेठारु प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जाइथिला। एने सीतांक एतला मूले शुक्रवार राति 11:30 220 नंबर रे मामला रुजु करी तदंत आरंभ करछि बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर बैदपुर ठारू बाली बजेई ट्रैक्टर जबत। कुकुड़ाखुंपी ग्रामर युवक गिरफ। बेआईन भावे बारी चलाचल होउथबार बारिपदा सदर थाना पुलिस द्वारा बाली बोझे ट्रैक्टर जबत और चालकों को गिरफ्त कराई।
ଚାଳକ ଜଣକ ହେଲେ କୋଡ଼ିଅଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ାଖୁମ୍ପି ଗ୍ରାମର 23 ବର୍ଷିଆ ରାଜୁ ସିଂ। ଅନେକ ପରିମାଣର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା 15 ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ଦିଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁଲେଇଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ବିଭାଗର ମିଳିତ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଲେଇଶିଳା ସରପଞ୍ଚ ମିଲିରାଣୀ ସିଂଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ଲିଡର ଗ୍ରୁପର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁକେଶ କୁମାର ରାଉତ, ସିଭିଲ ସୁପରଭାଇଜର ସଦନ କୁମାର ସେଠୀ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୋନାମଣି ସୋରେନ, ଅମିନ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଡ଼ିଓ ସୁରାଇ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ କୁଲେଇଶିଳା ପିଇଓ ସସ୍ମିତା କିସ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ମାରାଣ୍ଡି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପଲ୍ଲୀ ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରେଳ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଜେନା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କରାଯିବାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ରେଳ ବିଭାଗର ନୂତନ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ନୂତନ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ, ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହମତି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ ସର୍ବମୋଟ 85.66 କିଲୋମିଟର ହେବାର ଜଣାଯାଇଛି। ନୂତନ ରେଳପଥ ବଛାଯିବାର ଦୁଇ ପାଖ ଅନୂନ୍ୟ 70 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ କେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧାନ କଟା ଯିବା ପରେ ନୂତନ ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ନେଇ ରେଳ ବିଭାଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜନୈକ ଯୁବକ ସତ୍ୟଜିତ ପୃଷ୍ଟି ବୟସ 49 ବର୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 10:30 ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଦୀପକ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ବାରିପଦା ଓମକାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି এবং ତାଙ୍କ ଘର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ 189/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ AP 39TU 5959 ଓ ବାଇକ୍ OD 11S 9168କୁ ପୁଲିସ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘର ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କସିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ନିଜ ବାସଭବନ ସ୍ଥିତ ଠାରୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁ ନିକଟ ଫାଟକ ବିହୀନ ଲେବର କ୍ରସିଂ ପାର ହେବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଯାଉଥିବା ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 25 ସଂଗଠନ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୂପସା ନୀଳମଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ରୂପସା ଝୋଟ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଭଳି 6ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଥିଲେ ସରକାରୀ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ପାଦକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ସଂଘର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଆମ ପରିବାର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମକ ଏକ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟା ସରକାରୀ ପିଏମ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 3ଟି ଛାତ୍ରାବାସରେ ମୋଟ 550 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଅନ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖାଞ୍ଚି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନହେଲେ ପୁଣି ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଥାନା ତଥା ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଜୁଆଳିଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ମାକୁନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ମରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ବେତନଡ଼ି ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ସୈତପୁର ଗ୍ରାମର ବାସୁ ସୋରେନଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଜୁ ସୋରେନ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଭୁଜୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁ ପାଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। କେନାଲ ଭିତରେ ଭୁଜୁଙ୍କ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଚପଲ ସମେତ ଲୁଗାପଟା ଥିବାବେଳେ ଭୁଜୁଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ମରଡ଼ା ଥାନା ମୁକୁନ୍ଦ ଗାଁ ନିକଟ କେନାଲରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମୃତଦେହଟି ନିଖୋଜ ଭୁଜୁ ସୋରେନ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଥିଲା। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ 26/25ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।